الحمد لله على ما حسنا به من الفضل والإكرام، كما زال يوالي علينا مواسم الخير والإنعام. ما انتهى شهر رمضان حتى عقبه بأشهر الحج إلى بيته الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العظام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله البررة والكرام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما شرع لكم من الشرائع العظيمة، وما خصكم به من المواسم الكريمة التي تتوالى عليكم كل يوم وكل أسبوع وكل عام، وهي شرائع تعمل لكم كل خير وتبعد عنكم كل شر. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهو خشوع لله وخلوع بين يديه واتصال به وإقبال عليه، وهي أكبر عون العبد للمؤمنين على القيام بإيفاء الدنيا والدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالزكاة إحسان ومواسطة للفقراء والمحصرين، وترحيب للمعلقة قلوبهم في الدين، وإعانة في انفكاك الرقاب والغارمين، وطهرة وتزكية للنفوس والأموال، فهي مغنم لا مغرم. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وهي تنمية للمال بإنزال البركة فيه ودفع الآفات عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، فالمؤمن يعتبر الزكاة مغنم لأنه واثق بوعد الله، والمنافق يعتبر الزكاة محرما لأنه لا يؤمن بالله ولا يثق بوعده. أما الصيام فإنه ترك للشهوات والمعلقات ومحبوبات النفس طاعة لله عز وجل، وهو مع ذلك تربية على الأخلاق الفاضلة، وهي ترك للأخلاق الرذيلة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن صامه أحد أو فطره فليقول إني صائم، رواه البخاري. والحج جهاد في سبيل الله، ينفق فيه المال ويتعب فيه البدن وتترك من أجله الأولاد والبلاد، إجابة لنداء الله وتركة لندائه على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حين قال الله له: وعظم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليحلوا تقصرهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عباد الله، ونحن الآن في أشهر الحج الذي جعلها الله ميقاتا للإكرام وترخص بنسكه. قال تعالى: الحج أشهر معلومات. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le glorifions, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. La guidance est dans sa main et il guide celui qu'il veut. Celui qui a été guidé par Allah, on ne trouvera personne pour l'égarer. L'égarement est dans sa main. Il égare par sa justesse qui il veut. Celui qui a été égaré par Allah, on trouvera pour le guider. On ne trouvera personne pour le guider. Nous attestons qu'il est unique. Nous témoignons qu'il est seul. Il est unique dans son être. Il est unique dans sa divinité. Il est unique dans son adoration. Et il est unique dans ses noms et attributs.
Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. C'est son serviteur et messager, lui, tout ce qui nous apporte le bonheur dans cette vie ici-bas. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit et précisé. Tout ce qui peut nous apporter malheur dans ce monde ci-bas et dans l'au-delà, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit et a précisé. Il a été sincère envers sa communauté. Il a transmis le message et il n'a rien caché. Nous disons, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a privilégiés. Il nous a privilégiés par quoi? Par ses grâces et sa bonté. Il ne cesse de descendre sur nous ces saisons de bien. Ces saisons de bien et ces saisons de miséricorde. Le mois de Ramadan n'est pas fini. Allah le fait succéder par quoi? Par le mois du Hajj. Le mois du grand pèlerinage vers la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères musulmans, nous sommes en ce moment dans les mois où il est permis de se sacraliser pour aller effectuer le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a les moyens. Pour celui qui en a les moyens. Alors, chers frères musulmans, comme je le disais tantôt, nous sommes dans les mois du pèlerinage. Nous sommes dans les mois du pèlerinage. Celui qui en a les moyens, celui à qui Allah a donné les moyens physiques et financiers, c'est une obligation sur lui, une seule fois dans sa vie, pour aller effectuer le pèlerinage à la Mecque. Oh les hommes, craignez Allah et remerciez-le. Remerciez-le à cause des législations qui nous a légiférées, qui sont des législations grandioses. Et du privilège qu'il a fait de nous, en nous accordant beaucoup de saisons parmi lesquelles alors Allah nous accorde ses grâces. Ces saisons-là se succèdent les uns après les autres. Chaque jour, ces saisons sont avec nous. Il s'agit quoi? Des 5 prières quotidiennes. Et chaque semaine, ces saisons sont avec nous. Il s'agit de la prière du vendredi. Et chaque année, ces saisons sont avec nous. Il s'agit des fois du jeûne du mois de Ramadan et du pèlerinage à la Mecque. Ces législations-là, dans ces législations-là, on trouve tous les biens. Ces législations-là nous appellent, nous apportent tous les bonheurs et tous les biens. Et ces législations-là nous écartent et nous éloignent de tout ce qui est mal. Par exemple, la prière. La prière nous empêche de commettre les turpitudes et les blâmes, comme le Très-Haut l'a dit dans son Saint-Coran. La prière, c'est quoi? C'est un apaisement. C'est une dévotion vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous prions 5 fois par jour. Ça fait partie aussi des saisons. Et la prière, c'est quoi? C'est un lien, créer un lien entre toi et Dieu. Le prophète a dit, Inna musalla yunadi rabba. Celui qui est en train de prier, il est en train de parler avec son Seigneur. Lorsque tu es dans ta prière, tu es en train de parler à Allah. Donc c'est un lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière, le meilleur moyen d'aider les serviteurs d'Allah à accomplir, à supporter les difficultés de ces bas mondes et les difficultés de l'adoration, c'est quoi? C'est la prière. Comme le Très-Haut a dit dans son glorifié Coran, en disant, vous qui avez crié, vous qui avez cru, alors cherchez du secours dans la prière. Cherchez du secours dans quoi? Dans l'endurance et dans la salat, dans la prière. Allah est avec qui? Avec ceux qui sont endurants. Allah nous recommande que si on veut de l'aide, comme du secours, on cherche le secours dans la prière. C'est la prière qui peut nous apporter le secours, serviteur d'Allah. Par exemple, la zakat. La zakat, c'est une bienfaisance envers les pauvres. Et c'est une largesse. C'est une bienfaisance envers les pauvres et c'est une largesse. Et c'est une manière d'aider ceux qui sont pauvres et ceux qui sont démunis. Et c'est une manière aussi, alors, de donner l'amour de la religion aux nouveaux convertis. Ceux qui viennent de se convertir, lorsqu'on prend la zakat, on leur donne, ça les donne quoi? L'amour de la religion. Et la zakat, c'est quoi? La zakat nous purifie. Purifie nos âmes de quoi? De l'avarice. Ça purifie nos hommes de l'avarice. Et ça purifie nos biens. Ça purifie nos biens
Et ça protège nos biens. Ça fait descendre la baraka dans nos biens. Ça fait descendre quoi la bénédiction dans nos biens. Alors la zakat, c'est un moyen aussi d'aider ceux qui sont endettés de pouvoir payer leurs dettes. Celui qui est endetté, lorsqu'on lui donne la zakat, cette zakat lui permet de payer ses dettes. Et c'est une manière aussi d'aider ceux qui sont esclaves. Si on était au moment où on était dans la maison, dans la période de l'esclavage, lorsque le maître demande à son esclave, donne-moi tel montant pour que je te libère, lorsqu'on lui donne la zakat, cela lui permet de se libérer. Donc, la zakat, pour nous, comme Allah a dit dans le Saint-Coran, Mohamed prélève à partir de leurs biens la zakat pour les purifier et purifier leurs biens. Et fais la prière pour eux, parce que la prière que tu vas le faire est pour eux, toi, une inquiétude. Lorsque, alors, une tribu ou bien une personne partait verser sa zakat, le prophète disait, Allah salli ala al-Qur'an. Oh Allah, prie sur la famille de cette personne. Donc, l'imam qui est chargé de recueillir la zakat, lorsque quelqu'un vient lui verser la zakat, il doit lui faire droit. Donc, et cette loi-là, ça donne la quiétude à celui qui a versé sa zakat. Serviteur d'Allah. La zakat aussi, ça développe ton bien, ça accroît tes biens. La zakat, ça accroît tes biens, ça fait descendre la bénédiction et ça protège, ça préserve tes biens contre les fléaux, contre les accidents, tels que les incendies, les inondations et autres choses. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que la sadaqa ne diminue rien au bien. Pour les croyants, donner la zakat, ce n'est pas une charge, c'est plutôt un profit. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que Allah a promis pour ceux qui donnent la zakat, il est sûr de ça. Tandis que l'hypocrite, pour l'hypocrite, la zakat c'est une charge. L'hypocrite croit que si je fais sortir la zakat de mes biens, ça va diminuer mon argent. C'est celui qui t'a donné cet argent-là qui te demande de prélever une petite partie infime, 2,5% à partir de tes biens pour donner aux démunis, aux pauvres et aux besogneux. Mais l'hypocrite, il devient avare. Il se dit qu'en faisant sortir la zakat, alors mon argent va finir. Quant au jeûne du mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, c'est une manière d'abandonner les désirs. La chose que ton âme veut, tu te prives de ça pendant un mois dans les journées. Telle que la nourriture, telle que la boisson, telle que les musiques charnelles avec tes épouses, tu te prives de ça et les choses auxquelles tu es habitué, comme on l'a dit tantôt, la nourriture et la boisson. Tu te prives de ça pendant les journées, pendant un mois, par obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec tout ça, le jeûne, c'est une éducation pour l'âme. Le jeûne nous éduque à avoir des caractères honorables, des caractères, des bonnes mœurs, des bons caractères. Serviteur d'Allah. Le jeûne nous aide à s'éloigner de tous les caractères méprisables, de tous les mauvais caractères. Donc, le jeûne aussi, regardez l'avantage que le jeûne nous apporte. Voilà pourquoi le prophète a dit, lorsque l'un d'entre vous est en jeûne, quand tu es en jeûne, ne te mets pas à crier, évite d'avoir des rapports avec tes épouses, et ne te mets pas à crier. Évite tout ce qui est, toute parole obscène, toute chose qui n'est pas bien en parole et en acte. Lorsque tu es en jeûne, il faut l'éviter. Donc les gens aussi nous évitent. Voilà pourquoi notre messager a dit, lorsque l'un d'entre vous est en jeûne, alors qu'il retienne sa langue et qu'il retienne ses membres, qu'il ne se met pas à crier, qu'il ne se met pas à insulter, même si quelqu'un l'insulte ou l'injure, ou bien le combat, il dit à l'intéressé, moi je suis en jeûne. Voilà la seule réponse qu'on doit lui apporter. Pourquoi? Pour préserver ton jeûne. Pour préserver ton jeûne, pour éviter que la récompense de ton jeûne-là diminue. Tandis que le Hajj dont nous sommes en période, le pèlerinage vers la maison sacrée, c'est un djihad qui s'appelle. Lorsque quelqu'un part, alors faire le pèlerinage, il est parti faire le djihad fi sabilillah. Pourquoi?
Parce que dans le Hajj, qui dépense ton argent et qui fait fatiguer ton corps, qui abandonne à cause du Hajj, à cause du pèlerinage, tes enfants, ta famille et ton village. Pourquoi? Pour répondre à l'appel de l'annonciateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a appelé les gens par la voix de son ami, qui est Ibrahim alayhi salam. Ibrahim est son serviteur et son serviteur Ismaël aussi alayhi salam. Allah dit à Ibrahim, dit, fais l'annonce aux gens d'aller effectuer le pèlerinage à la Mecque. Il a dit, annonce aux gens de venir faire le pèlerinage à la Mecque. Fais une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi. Ils viendront à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Pour participer aux avantages, les avantages du chemin qui les ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la fête de Cheptel, c'est-à-dire la fête qui est sacrifiée. Et Allah les a attribués. Il a dit cette fête-là que vous allez évoluer pendant le pèlerinage, manger sa chair et donner aussi aux pauvres. Faites manger les pauvres et les prisonniers, les gens qui sont misérables. Puis, ils mettent fin à leur interdit. Lorsque tu vas égorger le jour du grand pèlerinage, quand on vient de Mousalifa et quand on vient faire lapider le stèle du Satan, le grand stèle là, lorsqu'on le lapide et qu'on les part faire pour faire la tour de la Kaaba, marcher entre Safa et Marwa, et ensuite on rase pour bien au poids planter. Et à partir de ce moment, une partie des interdits sont levés. Une partie des interdits qui sont interdits pour toi pendant le Hajj sont levés parce que tu peux porter maintenant tes habits habituels. Tu peux utiliser le parfum. Pourquoi? Parce que tu as franchi une grande étape du pèlerinage. Tout seulement, alors, en ce qui concerne certaines choses, telles qu'avoir des rapports avec sa femme, tu t'abstiens de faire ça, même si tu es accompagné de ta femme pendant le pèlerinage. Alors, serviteur d'Allah, voilà les avantages. Pour vous dire que tout ce que Allah nous a recommandé dans la vie, tel que la prière, tel que la zakat, tel que le jeûne, alors tel que le hajj, ils ont un avantage pour nous, même si on ne l'a pas. Alors, sachons que Allah nous a recommandé de faire ces adorations-là pour notre grand bien, c'est pour avoir la grâce d'Allah les jours de l'homme à Qiyamah. Celui qui a les moyens d'aller effectuer le pèlerinage à la Mecque, il ne sait pas avoir. Allah t'a donné les moyens financiers, qui a l'argent, il t'a donné les moyens physiques, qui est en bonne santé, il doit aller effectuer le pèlerinage à la Mecque. Alors, serviteur d'Allah, le pèlerinage fait partie des piliers de l'islam. C'est le 5e pilier de l'islam. Celui qui en a les moyens ne soit pas à part. L'argent que tu as, c'est Allah qui t'a donné. Donc, Allah te demande de faire une seule fois dans la vie le pèlerinage à la Mecque, va faire le pèlerinage pour ton bien, pour ton propre bien, pour avoir la grâce d'Allah les jours de l'homme. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وقوله فمن فرض فيهن الحج. Allah dit, celui qui a formé l'intention pendant ces mois-là, parce que Allah a dit les mois pendant lesquels on a le droit de se sacraliser pour aller faire le pèlerinage à la Mecque, ce sont des mois qui sont connus. Si parmi ces, c'est à partir de quoi, après la fin du mois de Ramadan, les mois de Shiwal et les mois de Zulqa'dah et les 10 jours de Zulhijjah, voilà les jours pendant lesquels on a le droit d'en formuler, de se sacraliser pour aller faire le pèlerinage à la Mecque. Voilà pourquoi Allah dit que c'est un temps qui est connu, ce sont des mois qui sont connus. Si pendant ces mois-là, celui qui se sacralise de faire le pèlerinage à la Mecque, alors sache que ce pèlerinage que tu vas faire, même si c'est un pèlerinage surrogatoire, tu as déjà fait un pèlerinage à partir du moment où tu as porté les pagnes blancs, tu as dit là-bas hajjan, ou hajjatan wa umratan, tu as dit ça. Maintenant, pour accomplir ce pèlerinage-là, même si c'est surrogatoire, ça devient pour toi une obligation. Tu dois obligatoirement l'accomplir jusqu'à sa fin. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà sacralisé pendant les mois sacrés qui sont
Alors, à partir du mois de Shawwal, le mois de Zulhijja, Zulhijja font partie des mois sacrés. Alors, tu as déjà informé les intentions, tu as porté les pagnes blancs, tu as dit Labaïka Hajjatan, Allah, je réponds à ton appel pour aller effectuer le pèlerinage, pour aller faire le Umrah et le Hajj. À partir de ce temps, ce pèlerinage-là, même si c'est un pèlerinage surrogatoire, ça devient pour toi obligatoire jusqu'à son terme. Pendant maintenant la sacralisation, tu as déjà les pagnes blancs qui est énorme. Alors, pendant le temps de la sacralisation, que tu dois faire tous les pèlerinages sans avoir des rapports avec ton épouse et sans commettre la perversité et sans te mettre à discuter pendant le hajj avec les gens. C'est interdit pour toi de faire ce que nous venons de dire. Ce verset nous précise quoi les caractères que le pèlerin doit avoir. Le pèlerin, il y a des caractères que tu dois adopter au moment où tu t'es sacralisé. Tu as porté des pagnes blancs ou bien tu es en période de sacralisation. Tu as déjà dit là-bas, si tu es une femme, tu n'es pas obligé de porter des pagnes blancs. Tu dois respecter ta sacralisation. Tu dois éviter de faire tout ce qui est interdit pendant le temps de la sacralisation pour préserver ta sacralisation de tout ce qui peut le diminuer, tout ce qui peut le gaspiller, ou bien tout ce qui peut l'annuler, que ce soit avoir des rapports, ou bien les avances en parole ou bien en acte. Tout ça devient interdit pendant la sacralisation. Et tout ce qui est péché, tout acte de perversité, tu dois éviter de le faire quand tu es en état de sacralisation. Tous les disputes, quand vous êtes dans la sacralisation, les pèlerins, vous êtes à Mina, à Arafat, à Muzdalifa, ou bien vous êtes revenu à Mina, jusqu'à ce que tu termines ta sacralisation, ne t'aimez pas à discuter avec quelqu'un. Ne t'aimez pas à discuter avec quelqu'un, parce que dans la discussion ou dans les disputes, c'est la bagarre qui provient, c'est l'animosité qui vient. Tout ça là est interdit pour un pèlerin. Et ces discussions inutiles-là t'empêchent, te distraire et faire le rappel d'Allah. Et faire le rappel d'Allah, alors quand on est dans la sacralisation, c'est la lecture du Coran, c'est le tabiya, c'est le takbir, c'est le tahmid et c'est le tahlil que tu dois faire. Alors tu ne dois pas te mettre à parler n'importe quoi alors que tu es en état de sacralisation. Parce qu'en discutant avec les gens, cela va t'empêcher. Alors que d'évoquer Allah comme tu mérites de le faire, comme tu mérites de le faire. Donc l'objectif cherché du pèlerinage, c'est quoi? C'est se rabaisser. C'est quoi? C'est se briser devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant la maison antique d'Allah qui est la Kaaba. Et là où se trouvent les symboles sacrés du pèlerinage, c'est une manière de te rapprocher vers Allah par son obéissance en abandonnant les péchés, en abandonnant tout ce qui est interdit. Donc, pourquoi pour avoir un pèlerinage bien accompli, il faut éviter ces choses-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un pèlerinage bien accompli n'a de salaire que le paradis. Celui qui fait un pèlerinage bien accompli, pendant lequel tu as évité ce que nous venons de citer, tu reviens comme le jour où ta mère t'a mis au monde qui n'a pas de péché. Et il n'y a pas d'autre salaire si ce n'est que le paradis. Alors, serviteur d'Allah, regardez un peu les avantages du Hajj. Celui qui fait le pèlerinage, Allah t'a donné le pèlerinage. Tu as fait un pèlerinage bien accompli, pendant lequel tu as évité les rapports sexuels, les insultes, les injures, les disputes inutiles, alors les paroles des politiques. Tu t'es consacré seulement à l'adoration d'Allah, à la lecture du Coran, à l'invocation d'Allah. Alors tu reviens comme le jour où ta mère t'a mis au monde. Et ton salaire, c'est quoi? C'est le paradis qu'Allah nous apporte. Voilà pourquoi si Allah vous donne les moyens. Ne soyez pas avant d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, sinon tu risques de perdre ces avantages-là. Et Allah va t'interroger les jours de la Qiyamah. Mon serviteur, pourquoi je t'ai donné les moyens? Tu n'as pas voulu répondre à mon appel d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Et ces jours-là, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Donc, si Allah nous donne les moyens, ne soyons pas avares. Allons-y, c'est une seule fois dans la vie. Une seule fois. Mais les autres fois là, ce sont des innovations. Si tu as les moyens d'aller chaque année, il faut partir. Mais ce qui est obligatoire sur toi, c'est une seule fois dans la vie. Alors, qu'Allah nous donne les moyens, le courage
et aussi la générosité d'aller effectuer le pèlerinage à la Mecque. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.